እየተሻሻለ ባለ ፋይናንስ ዓለም ውስጥ እያንዳንዱ ምርጫው ከእሴቱ ጋር የሚስማማ የገንዘብ መፍትሄ ይሻል። ገንዘቦን ከእምነቱ ጋር የሚያስማማ ድካምን የሚያቀል ጊዜውን የሚቆጥብ አስተማማኝ አገልግሎት ይዘንሎ መጣን። ሃላል ፔይ ከሂጅራ ባንክ በሀገራችን ኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሆነው ሸሪዓን መሰረት ያደረገ የዲጂታል ዋሌትና የፋይናንሲንግ መተግበሪያ። ለማንኛውም የባንክ አገልግሎት ፍላጎቶ ሃላል ፔይ መተግበሪያን ይጫኑ፣ ግብይቶን ያዘምኑ። በሱፐርማርኬቶችና በተለያዩ መደብሮች ክፍያን መፈጸም ቀላል ሆነዋል። እንዲሁም እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት አገልግሎት በሚሰጡ የሃላል ፔይ ወኪሎቻችን ጋር ጎራ ብለው ገንዘብ ገቢ ወይም ወጪ ማድረግ ያስችሎታል። ምን ይሄ ብቻ! ገንዘብ እጥረት ከሆነቦ ሃላል ፔይ መፍትሄ ይዞ መጥቷል። በሃላል ፔይ ሙራባሃ ፋይናንሲንግ ያለምንም ማስያዣ ህልሞ እውን ይሆናል። ከፕሌይ ስቶር ወይም ከአፕ ስቶር በማውረድ የሃላል መንገዱን ይቀላቀሉ። ሃላል ፔይ ሂጅራ ባንክ፣ ጉዞ ወደ ብሩህ ተስፋ። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتودداتنا يتكبراتشو የሲራራ አዋርድን በሚንበር ቲቪ እንዲሁም በሃሚልተን እንዲሁም በሂጅራ ባንክ በማህበራዊ ሚዲያ ገጾች የምትከታተሉ ታዳሚዎቻችን እንደምን ከረማችሁ። ሲራራ አዋርድ አዳዲስ የሥራ ፈጠራ ሐሳቦችን ተወዳዳሪዎች ኦን የሚያደርጉበትን የ3 ሚሊዮን ብር የነጻ ብድር እንዲሁም የ300 ሺህ ብር የካሽ ሽልማትን ጨምሮ ሌሎች አጓጊ ሽልማቶችን ይዞ የቀረበ የሥራ ፈጠራ ውድድር ነው። የሥራ ፈጠራ ውድድሩ አሁንም በአጓጊነቱ እንደቀጠለ ይገኛል። 20 ተወዳዳሪዎች ሐሳባቸውን ዳኞች ፊት በመቅረብ እየሞገቱ ሐሳባቸውን ያቀርባሉ። 10 ተወዳዳሪዎች ወደሚቀጥለው የግማሽ ፍጻሜ የሚሸጋገሩ ይሆናል። ዝግጅታችንም አሁንም እንደቀጠለ ነው። ከዚህ በፊት በነበሩት ዝግጅቶቻችን የተለያዩ ሐሳቦችን አብረን ታድመናል። ዝግጅታችን አሁንም ይቀጥላል። ዛሬስ ምን አይነት አዲስ ሐሳብ ይቀርብ ይሁን አብረን እንከታተላለን። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። መጀመሪያ አላህ ይመስገን ይህን አዋርድ እዚህ መተን ያው እንድናቀርብ ያደረግን እና የቀጥለው ደግሞ ሂጅራ ባንክ for giving this opportunity to us to initiation program by startup. We appreciate them and gratitude them. So let we proceed. And here we have our main object or idea is about Ethio Halal e-commerce. How we take the certificate in halal from producers and then by preparing up how we make the platform and then go to the producers, then take that producers into consumers. So let me proceed. Here we have ziga ስለማመጣው ነው። ዛጋ ብዙ ነገር ይታያል። ልብስ አለ እና ምግቦች አሉ ምናምን። ይሄን አሁን እዚህ ጋር ብታዩት ምንድነው? መጀመሪያ ይሄ ምግብ ከየት መጣ ነው? ሶርሱ ምንድነው ነው? ከሞተ ነገር ነው ወይስ ከሐላል ነው? ይሄን ደግሞ እንዴት አይደንቲፋይ እናደርጋለን የሚል ነገር አለው። ለምን ሐላል ሲባል not only Muslims, it is ethical users. Now our mission is to promote ethical business practices. So how we promote? ኮሮና ቢመጣ ሰው ቁጭ ብሎ እንዴት አፑን ተጠቅሞ ጥብስ ይሁን ሌላ ነገር ይሁን whatever ቁጭ ብሎ አዞ ዲሊቨሪ እንዴት ይሆንለታል ነው ዋናው ነገር። So investor አለን. That means maybe as producer in the middle part there is what? Something. That means a problem. And in that direction what?
we have consumer. That means the audience. We come from producer, and the center part is what? Maybe our app. So if you come to app, you somehow what? You have to dilute on that. That means at that time, to pass in that app, we get a commission. That means if you work something, you get what? Commission in halal way. So we check this as statement of problem. The first one is no dedicated halal online market, and the second, lack of transparency in halal certificate. More of us are now about getting halal certificate in our country, so we have to justify that. That means you take the license from the MOTRI, Minister of the License, then you have to assure in Ethiopian what? Institute of Islamic Affairs Agency. So then that is not only enough. You have to go out. There is some policy give halal products in our country, such like it's safe and Sercel, but Sercel not have what? Minister of National Accreditation Organization. But in here, maybe we collaborate our business into some policy which have what? Minister of National Accreditation Organization, such like what? Itself. So they have what? Itself. They have what? They certify their halal online business work by giving halal certificate that approved from the Ethiopian Institute of Affairs of Supreme Court. So by using them as our partnership, maybe in our business with them. And the third one is limited accessibility. Here, when you come to here, first, you have to have trust from consumer. Our main goal is what? To make our app easy and produce what? More consumers. So the fourth one is growing demand for ethical Sharia compliant marketing by using digital markets. And now business model, we have transaction, how we get money or how we get some intensive revenue from where we get. The first one, transaction commission 5 to 10, we take the minimum because we are starting a business. The second one is vendor subscription plan. Here we have 50%. That means if the producer organized their product and registered in our app, they pay for us what? Vendor subscription by listing their halal product in our app. So they pay for us 50%. And then delivery fees, efficient and affordable logistics. That means when I say 50%, if somebody sold something in 300 birr, now 150 birr, just from profit. And then delivery fees, efficient and affordable logistics, we have that. I told you, we get this 10% from delivery. You sit here and take that thing is, in here we will use our logo. Application ካለ application አሳዩን ካልሆነ ወደ እንትን እንሂድ። So this our conclusion. Finally, we thanks Hijra Banks and work with them as brand ambassador or business partnership or financial servicer, risk share, and to pay our loan if we get. ይዛችሁ የመጣችሁት ነገር አሪፍ ነው። ያው ጊዜው የአይቲ ከመሆኑ አንፃር ይዛችሁት የመጣችሁት ነገር አሪፍ ነው። ቲፒካል የኢኮሜርስ ነው። ያው ሐላል አፊሊየት መሆኑና ሐላል ፕሮዳክት ብቻ ለማቅረብ ማሰባችሁ ለየት የሚያደርገው ነገር አለ። ዲቴል ቅድም ስታቀርብ ስለ ሐላል ሰርቲፊኬሽን ያቀርባችሁት ፕሮፖዛል ላይም ሐላል ሰርቲፊኬት ኢሹ እንደምታደርጉ አይነት ብዙ የተወሩ ነገራቶች አሉ። ክሊር ያልሆኑ ነገራቶች ፋርዘር ክሊር የምታደርጉት ይሆናል። ዛሬ ደግሞ ስታቀርቡ ሐላል ሰርቲፊኬት ከመጅሊስም ከኢትሴፍ ከሚባል ድርጅት ጋር እንሰራለን የሚል ነገር አለ። ሶ እነዚህ ነገራቶች ያው ሞር ፋይንቱን እየተደረጉ የሚቀጥሉ ነገር ይሆናሉ። ያቀረባችሁት ሸሪያ ኮምፕላይንት መሆኑ ጂኦግራፊካል ዲስትሪቢዩሽን እዛ ጋር መጨረሻ አካባቢ ያቀረባችሁት ከማርኬቲንግ ጋር የተያያዙ ነገራቶች አሪፍ ናቸው።
ከጊዜውም ጋር ደግሞ ሲታሰብ ያው ጊዜውን የዋጀ ፕሮጀክት ነው ይዛችሁ የመጣችሁት ከኮንቪኒየንስም ከእንትን አንፃር ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ ፕሩፍ ኦፍ ኮንሰፕት ነው። እንዲህ አይነት አፕሊኬሽን ሲሰራ አትሊስት ድራፍት ኤክስፔክት ይደረጋል። እኛ እንኳን ከፕሌይ ስቶር ላይ ባናወርደው እዚህ ጋር የምታቀርቡት ነገር መኖር ነበረበት። የለም እሱን ቀጣይ የምንገናኝ ከሆነ ኤክስፔክት እናደርጋለን። ሌላ እንዲህ አይነት አፕሊኬሽን ሲሰራ ሰክሰስ እና ፌለር ስቶሪ ቼክ ይደረጋል። አይ ዶንት ኖ እናንተ ምን ያህል እንደሄዳችሁበት እዚህ ጋርም ስጠብቁ የነበረው እሱን ነው። ሶፋር ባለው ማርኬት እኛ ያለን ኢንፎርሜሽን እና ተጨማሪ ዘዴን ይጨምርላችኋል። ትራንስፖርቴሽን ላይ ነው የዚህ አይነት ዲጂታል እንትን ሰክሲድ ያደረገው እሱም አዲስ አበባ ሜን ሲቲ የምንላቸው ላይ ማለት ነው። እንደነ ይሄ ትራንስፖርት የታክሲ ሰርቪስ ከዛ ፊንቴክ ላይ ደግሞ ብዙ ይወጡ አሉ እየገቡም ያሉ አሉ። ሶፋር ባለው አጠቃላይ ማርኬት ብዙ ኢኮሜርስ ተጀምሮ ፌል ያደረጉ አሉ። እናንተ እንደ ኮምፒቲተር ያቀረባችሁት ጁሚያን ጨምሮ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አጥንታችኋል የሰክሰስ ፌለር ስቶሪ አይታችኋል የሚለው ነው። ሌላ ሶስተኛው ያቀረባችሁት በጀት አንሪያሊስቲክ ነው የሚለው ለአንድ ዌብሳይት ዴቨሎፕመንት ዛሬ ላይ እዚህ ከተማ ላይም ቲክቶክ ላይም እንደምትሰሙት በጣም በትንሽ ብር እንስራላችሁ እያሉ የሚያቀርቡ ብዙ ድርጅቶችም ወጣቶችም ባሉበት አሪፍ ዌብሳይት ደግሞ ዴቨሎፕ ያደርጋሉ የሚባሉ እንደነማድ ደግሞ በ1000 እና 1500 እስከ $2000 ሰርተው በጣም አፒሊንግ በጣም ደግሞ የሚያምር ዌብሳይት በሚሰራበት ጊዜ እና ቻት ጂፒቲን ሰፖርት በሚያደርጉበት ጊዜ ለአንድ ዌብሳይት ዴቨሎፕመንት 700,000 ብር ለሞባይል አፕ 600,000 የተባለ የተቀመጡት ኮስቶች አንሪያሊስቲክ ናቸው እንዳየናቸው። አይ ቲንክ ልጨርስና ትመልሳለህ። ሌላውን የሐላል ሰርቲፊኬሽኑ እንደ ኮሜንት እናልፋለን። የሰራችሁት ነገር ቢኖር ኖሮ እነዚህ ፋይንቱን ታደርጋላችሁ ብዬ አስባለሁ። እንደ አንድ ስታርታፕ ደግሞ ከእናንተ ኤክስፔክት የሚደረግ ነገር አለ። የተወሰነ መሄድ ነው አይደለም? ሐሳቡ ነበራችሁ። ሐሳቡን ደግሞ አንድ ስቴፕ ገፋ አድርጋችሁ እዚህ ስትመጡ መምጣት ነበረባችሁ። አልተደረገም። ለሚቀጥለው ስንገናኝ ይዛችሁ የምትመጡት ከሆነ ፕሩፍ ኦፍ ኮንሰፕት ያስፈልጋል። በጀቱ በጣም ፋይንቱን መደረግ አለበት። ከዛ በተጨማሪ ከሐላል ሰርቲፊኬሽን ጋር ያለው ነገር ማነው ሰርቲፋይድ የሆነ ፕሮዳክት እያቀረበ ያለው ከየት ነው የምናገኘው የሚለው የሰፕላይ እና እናንተ ፕሮዳክት እንሸጣለን የምትሉት አፓራልም ይሁን ምግብ እነማን ናቸው? ከነማን ነው ወስደን እዚህ ፕላትፎርም ላይ የምናቀርበው? በሎጂስቲክስ ውስጥ ምን ይመስላል? ትራንስፖርቴሽን ሲስተሙ፣ ኮልድ ስቶሬጅ፣ ኮልድ ትራንስፖርቴሽን ምን ይመስላል የሚሉት ዌርሃውስ፣ ኢንቬንተሪ ማኔጅመንት ከዚህ ጋር የተገናኙ የሴኩሪቲ እና የአከፋፈል ሁኔታዎች ፋይንቱን መደረግ ያለባቸው ዲቴይል ነገራቶች ናቸው። ሞር ቴክኒካል ነገራቶችን ደግሞ አይ ቲንክ ወንድማችን ይዘዲን እዚህ ላይ እየሰራ ስለሆነ ይጨምርላችኋል። ስለዚህ እንደ ጥያቄ እነዚህን ሶስቱን መልሱልኝ። ሪስክ ምናምን እንዳለው ያው 4 ሪስክ አለ። ለምን ይሄ አፕ እዚህም ያው ይሰራል። ሌላ ደግሞ ከውጭም ፓርትነር አድርገን ለምን ብዙ ነገር የሚጫኑበት ነገሮች አሉ። አሁን ብሩም ከፍ ያለ ማለት ነው። እዚህ ልናጣ የምንችለውም እዚህ ጋር ኪቶች አሁን ጂታብ እና ያልኩትን እና ቮይስ ኢንክሉሲቭነስ አለው። ሌላ ደግሞ አሁን እኛ ሎንግ ተርም ፕላን ነው ያዝነው ከ3 እስከ 5 ዓመት ናይበሪንግ ካንትሪ ላይም ለመስራት አስበናል። ለዛ ነው ትንሽ ባጀቱ እንደዛ ከፍ ያለው። ቱ ጌት ሃላል ላይሰንስ ዊ ቼክ ኤቭሪቲንግ አባውት ዶክመንቴሽን ስለ ሃላል ሃላል አለው ኢትዮጵያ ውስጥ ማን ነው ሰርቲፋይድ? መጀመሪያው ነው የማናውቀውን ነገር ኦልሬዲ ምንድነው ሰርች አድርገን ያንም ያልነው ትንሽ ይሄ ነገር ጠጠር ሊልብን ይችላል። ስለሆነ ምን ማድረግ አለብን? ከሂጅራ ባንክ ጋር እንደ አምባሳደር ሆነን የሆነ ነገር እየረዱን። ሁለተኛ ደግሞ አይቤክስ እንባል አለ አይቲ ሶሉሽን። ለምሳሌ አንዳንድ ነገር የሚያቅተን ነገር ካለ እዛ ላይም አስ ፓርትነር አርግተን ወይ ደግሞ ይሄን ዋርቨር እንዲሰሩልን ማድረግ እንችላለን ነው ፎከስ። አሁን አንዴ ይቅርታ፣ አንተ ይዘህ ስለመጣው ፕሮዳክት ብቻ ፎከስ አድርግና ስለ አፕሊኬሽኑ ብቻ እናውራ። ርሳው ይሄ ስለ ኢትሴፍ ስለምናምን ስለሚባለው ስለ እንትኖቹ ስለ አፕሊኬሽኑ ብቻ እናውራ እና ስለ አፑ ደግሞ እዚህ ጋር
ታይም ያስቀምጠናል። ታይም ላይን we have to go for 1 year in this 2 years in this ብለን ለምን ፌል እንዳደረጉ ያጠናችሁት ነገር አለ? ፌለሪቲ አንደኛ በምን ሶፍትዌር እንደምንጠቀም ሁላ ገልጸናል። እዚህ ላይ አሁን ያው ታይም እንደ ድንገት ቅድም ሲገልጾ ስላጠረ ነው እንጂ አለ። ለምን ፌለሪቲ ሲኖር ሴኩሪቲ ሴፍቲ አፕዴት ሶፍትዌር እንዴት እንደምናረግ በምን ሶፍትዌር አፕዴት እንደምናረግ ባይ ዋት ታይም አፕዴት እንደሚያደርግልን ሁላ እዛ ላይ አስገብተናል። ይጨምረው ነገር ካለ በመጀመሪያ currently we have 1.5 million Ethiopian birr on hand to start this business። ስለዚህ መነሻውን ይሄን አድርገን ነው ይሄንን የጀመርነው። ግን ይሄንን ቢዝነስ እንዲያስብ ያደረገኝ አንድ ነገር ነው። ለስራ የተወሰነ ሀገር ሄጃለሁ። ከነዛ ሀገር ውስጥ አንድ ታይላንድ ሄጄ ነበር ከተወሰነ ከ2 ዓመት በፊት እና እዛ ሀገር ያጋጠመኝ ነገር ምንድነው ብዙ ሐላል ያልሆኑ ምግቦች አሉ። እኔ ለ15 ቀን ለ20 ቀን ለሚሆን ሳላውቅ ማለት ነው አሳማ በልቼ አውቃለሁ። አላወኩም። ትንሽ አንድ ወይም 2 ኪሎ ከጨመርኩ በኋላ ነው ሌላ ሰው የነገረኝ። ቢኮዝ በዛ ደረጃ ነው በቃ ሐላል ያልሆነ ነገር እየጨመረ ያለው። ስለዚህ ወደ ጥያቄ ሲመለስ እኛ ፕሮቫይድ የምናደርገው ሰርቪሱን ነው እንጂ ለምሳሌ አሁን ሰርቲፋይድ ፕሮዳክት ብቻ ነው ፕሮቫይድ የምናደርገው እንጂ ሰርቲፊኬሽን አይደለም። ሰርቲፊኬሽኑን ደግሞ የምንሰራው ከፓርትነር ጋር ነው። ለምሳሌ ከኢትዮጵያን ኢስላሚክ ሱፕሪም ካውንስል ጋር ልንሰራ እንችላለን። ቢኮዝ እነሱ ቨርቹዋሊ ሜቢ በእንትን ኦንላይን ላይሰጡ ይችላሉ። ኦንላይን ከሚሰጡ ጋር መስራት እንችላለን። ቢኮዝ ሰርቲፊኬቱ ደግሞ ባርኮድ ሊኖር ይችላል። እሺ ታይም ከመጠቀም አንጻር የተወሰኑ ጥያቄዎች ሳይሆኑ ሪኮመንዴሽኖች ነው ያሉኝ። የመጀመሪያው ነገር በመጀመሪያ አፕሪሺየት ማድረግ እፈልጋለሁ። ዩኒክ የሆነ የቢዝነስ ሞዴል ዩኒክ የሆነ ፕላትፎርምን ነው ለሀገራችን ይዛችሁ የመጣችሁት። ግን እንደዚህ አይነት መድረክ ላይ ቢያንስ ሚኒመም ቫያብል ፕሮዳክት መኖር አለበት። ዌብሳይት ብቻ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ደግሞ የአንድሮይድ አፕ ሊሆን ይችላል፣ ኦር የአይኦኤስ አፕ ሊሆን ይችላል። አንዱ መቅረብ አለበት። አንዱ ሪኮመንዴሽን አይ ነው። ሌላኛው ወደ ፕላትፎርም ስንመጣ ፕራይስ እንትን በጀታችሁ ላይ የሞባይል አፕሊኬሽን ዴቨሎፕመንት እና ለዌብሳይት አፕሊኬሽን ዴቨሎፕመንት ያስቀመጣችሁት ፕራይስ ላይ ጥያቄ ፈጥሮብኛል። ምናልባት በእርግጥ ሪሰርች እንዳልሰራችሁ ነው የታዘብኩት። ምክንያቱም የዌብሳይት ዴቨሎፕመንት ፕራይስ ከሞባይል አፕሊኬሽን ዴቨሎፕመንት ፕራይስ ማነስ ነው ያለበት። ፕላስ በጣም ኤግዛጀሬት ተደርጓል። ፔመንት ኢንተግሬሽን ተብሎ 100,000 ብር ተቀምጧል። ፔመንት ኢንተግሬሽን አክቹዋሊ ከዌብሳይት ዴቨሎፕመንት ፓኬጅ ውስጥ አንዱ ነው። ኦር አፕም ዴቨሎፕ ሲደረግ ኢንክሉድ የሚደረግ ነው። ፕላስ ደግሞ እዚህ ጋር ሲጠቀስ በጣም ተጋኗል። ለምሳሌ ዌብሳይት እኛም ዴቨሎፕ እናደርጋለን ከ80,000 ብር ጀምሮ በርካታ የሲንግል ቬንደር ኢኮሜርስ ፕላትፎርሞች ሳውዝ አፍሪካ ላይ ሌሎችም ሀገር ላይ ላሉ ክላየንቶች ሰርተናል እና ሪሰርች ብታረጉ ለዚህ መድረክ የሚመጥን ዌብሳይት ዴቨሎፕ አድርጋችሁ ይዛችሁ መምጣት ትችሉ ነበረ። ሀሳቡ ጥሩ ነው። ሀሳብ ጥሩ ነው ማለት በተለይ ከሐላል ጋር የተገናኙ ነገሮች እዚህ ይሄን ኦርጋናይዝ ካደረጉ ስቴክሆልደሮች ጋር ሐላል አሁን ሂውማን ኢሹ ነው። በቃ የሰው ልጅ ጥያቄ የሆነ የመጣ ጉዳይ ነው ከጤና ከኳሊቲ ከሴፍቲ አንጻር። ከዚህ አንጻር ከሐላል ሰርቲፊኬሽን ጋር ያነሳችሁት ነገር ላይ ብዙ ዲቴል መረጃዎችን ማግኘት እንደሚጠበቅባችሁ አምናለሁ። ሐላል ሰርቲፊኬሽን በኢትዮጵያ ውስጥ እየሄደ ያለበት ደረጃ ምን ያህል አክሰስ አድርጓል፣ ምን ያህል በሐላል ሰርቲፋይድ ሆነው ሊስት የተደረጉ ሰፕላየሮች አሉ። የኢትሴፍን ዌብሳይት ቼክ ብታደርጉ ሰርቲፋይድ ሊስት ላይ የምታገኟቸው ካምፓኒዎች 10 ምናምን ካምፓኒዎች ናቸው። በሌሎች ሰርቲፊኬሽን ቦዲዎች ብታዩ ደግሞ አፕሩቭድ ሊስት የለም ጭራሽ ዌብሳይት ዳሽቦርዱ ላይ። ከዚህ አንጻር ይህንን ቻሌንጅ በደንብ ልታዩት ይገባል። እንዴት አድርጋችሁ እዚህ ጋር ራሳችሁን ፖዚሽን እንደምታደርጉ
በደንብ ማየት ይጠበቅባችኋል። እንኳን ደህና መጣችሁ። ሐሳባችሁ በጣም ቆንጆ ነው። አብዛኛው ነገር ወደ ዲጂታል ወደ ኦንላይን እየሄደ ባለበት ዘመን ላይ ከሐላል ጋር ኢንተግሬትድ አድርጋችሁ ለመስራት ማሰባችሁ በጣም ቆንጆ ነው። ሐሳቡ ቆንጆ ነው። ፕሬዘንቴሽናችሁ ግን በጣም ባድ ነው። I'm sorry to say this። አቀራረባችሁም ግልጽ አይደለም። ሁለተኛ እንደ ቲም ነው የቀረባችሁት፣ ግን እንደ ቲም አይደለም የምታወሩት። ግን እሱ ብቻ አይደለም ያለው ችግር። አሁን ሐሳባችሁ ጋር ያሉትን ጥያቄዎች እነሱም ጠይቀዋችኋል፣ መልሳችኋል። ስለዚህ እኔ ኮሚኒኬሽኑ ላይ ነው ፎከስ የማደርገው። እዚህ ጋር ስትመጡ ተወዳድራችሁ ለማሸነፍ ፕላስ ደግሞ ኮሜንት ይዛችሁ ለመሄድ ሐሳባችሁን ለማስገምገም ነው አይደል? ስለዚህ ኮሜንት ሲሰጥ ለመመለስ ሳይሆን ቅድሚያ ለማዳመጥ መሆን መቻል አለበት። እኔ የታዘብኩት እንደ አንድ ኮሚኒኬሽን ባለሙያ ለማዳመጥ ሳይሆን ለመመለስ መቸኮል ነው አንተ ላይ ያየሁትና ኔክስት ታይም የምንገናኝ ከሆነ ሐሳብ ሲነገር ቴክ አርገኸው ፕሮሰስ አርገኸው ነው መመላለስ ያለብን። ካልሆነ የራሳችሁን ታይም ነው የምታቃጥሉት። ሰዓት ያነሰን ሐሳባችሁን ገልጻችሁ ሳጨርሱ ነው አንደርስታንድ አርጎ መመለስ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ከዛ ውጪ የተጀመረ ነገር አለ ወይ ለሚለው ጥያቄ ስታርታፕ ነው። አዎ እናውቃለን። ጨርሳችሁኑ ሳይሆን የተወሰነ ፕሮግረስ ያደረገ ነገር የጀመራችሁት ነገር የሄዳችሁት ርቀት ለምሳሌ ከስቴክሆልደሮች ጋር ያወራችሁት ወሬ አለ ወይ? እንደው አግሪመንት ላይ እንኳን ባይደርስ ቁጭ ብላችሁ የተደራደራችሁት የተስማማችሁት ነገር አለ ወይ? ፕላትፎርሞቻችሁን ተጀምሯል ወይ? አብዱል ሐኪም እንዳለው የግድኛ ዳውንሎድ እናርገው ሳይሆን ለኛ የምታሳዩን የሆነ ነገር ግን ይዛችሁ መምጣት መቻል አለባችሁ። አለበለዚያ ሐሳብ ብቻ ይሆናል። ሐሳብ ያሸልማል ቢባልም ሐሳባችሁን ደግሞ መሬት ላይ መርገጥ እንደሚችል የተወሰነ ነገር ጀምራችሁ ማሳየት አለባችሁ ብዬ አስባለሁኝ። እነዚህ ነገሮች ለማስተካከል ሞክሩ። ኢንሻአላህ ኔክስት ታይም እንገናኝ ከሆነ የሆነ የሚታይ ነገር ይዛችሁ ለመምጣት ሞክሩ። ቴንክ ዩ። እኔ የተወሰነ አመት ሰርቻለሁ ኢኮመርስ ላይ ከደጋንግ.com ጋርም ሰርቻለሁ። አውቃለሁ እንዴት እንደሚሰራ። ለዚህ አፕም ለኢትዮ ሐላል አፕም ሞክ አሰርተን ነበር። ግን ሞኩ ደግሞ ካልጨረስነው ደግሞ እንዴት ይሄንን ነገር ይዘን እንሄዳለን ብለን ነው እንጂ አስበናል፣ አሰርተናል። ስለዚህ በብዙ ነገር ነው ይሄንን ነገር አጀስት ያደረግነው። ማርኬት ስለሆነ ይሄ ነገር ፉል አድርገን ነው ይዘን መሄድ አለብን። ለምሳሌ አሁን ለሴኩሪቲ ከጉግል ክላውድ የሚገዛ ዳታ አለ፣ ቱል አለ። ቢኮዝ ይሄንን ለዚህ ሞክ እንገዛለን ወይስ እንተዋለን? ሞኩ ዳታው ክላውዱ ሚኒማም እስከ 100,000 ሊገዛ ይችላል። ስለዚህ ለዚህ እንግዛ ወይስ ነገሩን ደግሞ አጀስት ካረግን በኋላ እንጀምሮ የሚል ደረጃ ላይ ያለ ነው። ሌላኛው ነገር ግን ስቲል ሪሰርች ላይ ይቀራቸዋል። አሁን ለጉግል ክላውድ ፋየርቤዝ ኤስኤምኤስ ለመላክ ምናምን አፕሊኬሽን ከሚሰራበት በላይ ኮስት የሚያደርገው የጉግል ክላውድ ነው። በተለይ ኢኮሜርስ ሲሆን በርካታ የኢሜጅ የቪዲዮ ፋይሎች አፕሎድ ስለሚደረጉ ብዙ ስቶሬጅ ይወስዳልና እሱን የሰራችሁበት መንገድ የመጀመሪያው ነገር በአመት ውስጥ ምን ያክል ጂቢ ዳታ ስቶር ሊደረግ ይችላል የእናንተ ሰርቨር ላይ፣ ምን ያክል ኤስኤምኤሶች ሰው ሬጂስተር ሲያደርግ ኦቲፒ ትልካላችሁ የሚለው ነገር ተሰርቶ ከዛ አብዛኛው ጊዜ ኦፕሬሽን ኮስት በተለይ የፋየርቤዝ ጉግል ክላውድ AWS ኮስቶች ዌብሳይትም አፕሊኬሽንም ከሚሰራበት ፕራይስ ተጨምቆ ራሱ በጣም ይበልጣል። በተለይ ኢኮሜርስ ከሆነ ማለት ነውና ለሴኩሪቲ እና ለጉግል ክላውድ ያስቀመጣችሁት 100,000 ብር በጣም ነው የሚያንሰው። የጀመራችሁት ነገር በሞካፕ የጀመራችሁት ነገር ቢያንስ አሁን ወደ ዌብሳይት ምናምን ቀይሩት። ከዛ በኋላ ደግሞ ሪሰርቾች በደንብ ስሩ። ፕሮግረስ አፕሊኬሽንም ኦር ዌብሳይትም ላይ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ነገሮች ላይ የቢዝነስ ዴቨሎፕመንቱ ላይ ቬንደር ኦንቦርድ ለማድረግ ደግሞ የተወሰነ ርቀት ምናምን መሄድ ላይ እና ሰው ጨምራችሁ ሪሰርቾች በደንብ የምትሰሩ ከሆነ ቢዝነሱ በጣም ዩኒክ የሆነ ነው። ዊን ማድረግ ይችላል። ትክክለኛ ፕላትፎርም ከተዘረጋለት፣ ትክክለኛ ማኔጅመንት ካለው በጣም ዊን ማድረግ የሚችል ነው። ስለዚህ ሪኮመንዴሽኔ በደንብ ፕሮግረስ አድርጉበት ነው። የተሰጣችሁን ኮመንት በደንብ ወስዳችሁ ቀጣይ የምንገናኝ ከሆነ በተሻለ መልኩ እንድንገናኝ እላለሁ። አመሰግናለሁ።
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي توفني مسلما والحقني بالصالحين. Your Excellency, Hijra Bank Higher Management and the staff, Your Excellency, judges and our audience, I'm happy to be the presenter of this Serara Award. Our company is just chose Agri Smart PLC. So all these teams has experience more than 15 years on this important area to success this research and project. Just went to apply what is new technology into our country, that is blockchain technology. Okay, blockchain technology. Blockchain technology is a new technology that is distributed, decentralized idea. This means there is some server out there. The server is distributed, also decentralized. It's not only something like current-based server. It is the peer-to-peer server. So we wanted to apply this technology into in agriculture area. This technology this application is about Bitcoin, Ethereum, cryptocurrency, cryptography. All these are applications of this technology. So the first person, Nakamoto Satoshi, he did in 2018 about Bitcoin. He wanted to make from some physical money, change it to the virtual one. So this technology is starting from there and change it to different area. So after defining the technology, what this technology is important in the business area, because we want to solve many problems. I will come on the next into statement problem or gap identified. So with this, our company apply this technology into the agricultural area. It gets many advantages. The Hijra Bank also get many advantages by supporting this company or this technology, applying and working with like memorandum of understanding and working together. They get many benefits from this technology. So, what's the objective of this company or this technology as the end? What we get it? It's about the transparency, about security, about remove fraud from the system, from working environment and other parties. So why we wanted to make this research or this application or this project? The first one is low yields of the agriculture. Some presentation before me also about agriculture, because our country more than 80% depend on the agriculture area. So the low yields, we want to improve this low results or low production. Second one is just there is poor make linkage. There is not direct linkage between the consumer and the producer. There are some broker here. So another one is how we can what the use of this technology is. It's obvious, as I said before, this blockchain technology is as a new technology. It solves many problems. So for that reason, we use this technology. It's real-time making. There's no information gap. We make some app. Just the information is there directly. But we want to make a smart contract. We will see on the next slide. So we want to make the agreement between the consumer and the producer as a smart contract. This means when I want to sell some house, I make some contract with house and some application. Just the buyer, the seller send some notification, some code, some applications. The buyer see some application and encrypt and decrypt algorithm are there. We use this algorithm to solve the problem. Smart contract. We use some tools, maybe different programming language to do this one, like Solidity, Ethereum, and different platforms are there. If inshallah we'll continue to add more things for the next part presentation. So how smart contract work? I said before, just is about decryption and encryption algorithms.
you know, the hash algorithm around the bank, you know it more, I think. Yes, that one is one application of that algorithms. So how this technology are there? The procedures, farmer, investor, all are there. There is the middle, the technology are there, IoT technology are there. We use by this technology and connect this technology by application, blockchain application, smart contract, and we make the app by combining these things. Then we use the application. So the solution, just as I said before, agriculture is just 80% of our society depend on agriculture. So by doing this application or this app, by doing this research, by teaching, give training, and make app, will solve any problem. This is the first solution. As I said before, blockchain technology is the best one to solve such activities, such problem in the previous one. So scalability, just not only some areas covered through the whole world, but we cover some area for now time around some in Bali region, but we wanted to spread our research or technology through the whole by taking some sample from somewhere. As I said before, this is how smart contract work. Your time is up already. We will handle the rest through questions. እንትን እናደርጋቸዋለን አይሻልም? ለፕሬዘንቴሽናችሁ በጣም እናመሰግናለን። መጀመሪያ የምጠይቀው ጥያቄ ምንድነው? አድቫንስድ የሆነ ቴክኖሎጂ ነው ይዛችሁ የመጣችሁት። በአይኦቲ ደረጃ ራሱ ኢትዮጵያ ላይ በጣም ጥቂት ቦታ ላይ ነው ሙከራዎች ጭምር እየተደረገ ያለው። በብሎክቼን ደረጃ አግሪቴክን ማዘመን ላይ እየተሰራ አይደለምና የመጀመሪያ ጥያቄ የሚሆነው ብሎክቼኑ ዲፕሎይ ተደርጓል ወይ? ከዛ በመቀጠል ጥያቄ የሚሆነው ደግሞ ኤክስፒሪየንስ ልናረገው ምንችለው ኢንተርፌስ አሁን የምታሳዩን ኢንተርፌስ አለ ወይ ወይስ ጀስት በዲዛይን ደረጃ ነው ያለው የሚለው ነው። አመሰግናለሁ። አሁን ምንድነው ብሎክቼን? ምናልባት ለሌሎቹ እንትን እንዳለው ብሎክ ማለት የመረጃ ቋት ወይንም ሳጥን ነው። ያንን ሳጥን በብሎክ በቼን ማያያዝ ነው። መሃል ላይ ሚድል የሚባል ማንም ኢንተርሚዲየሪ ውስጡ የሌለው ኢቭን ሌሎች ዋጋ ሊጨምሩ ኮስት ሊጨምሩ የማይኖሩ ዳታዎቹ ሁሉም ብሎክ ላይ የሚቀመጡ ኢቭን ሃክ መደረግ የማይችል ፈርስት ሙቨር አድቫንቴጅ። ከዚህ በፊት አሳጥራታለሁ እቺን ብቻ ይዘድነችን ብቻ እንትን ልበልና እንትን ከዚህ በፊት በርበሬ ቅርንጫፍ ላይ ሂጅራ ባንክ የሆነ ነገር ጠቁሜ ነበርና ማመስገን የምፈልገው ምንድነው ፈርስት ሙቨር አድቫንቴጅ የሚባል ድርጅት ውስጥ በጣም ወሳኝ ነው እና ብለው ነው በጣም ማመስገን የምንፈልገው እናንተንም ይሄንን ነገር ሌሎቹ አንድ እርምጃ ሲቀድሙ ሂጅራ ሁለት እርምጃ ቀድሞ ይሄን ነገር ማምጣቱ ጥሩ ነው። ለኛም እስካሁን ይሄ ብሎክቼን የለም ግን በጣም አስፈላጊ ነው። እውነት ነው ፕሮቶታይፕ ዲዛይኑን አፕሊኬሽኑን ማምጣት አልቻልንም። ምክንያቱ ምንድነው አለ እየተሰራ ነው ሁሉም ቦታ አለ በጣም በቀላሉ መስራት የምንችለው ነው። እዚህ አሁን እነ ዶክተርም የተቸገሩት ይሄ ሁሉም የተቸገሩትን ሁሉ አባት ሆነን እኛ መምራት እንችላለን። እንደ ማርኬቲንግ አያያዥ ነን። እዛ ብሎክ ላይ ሁሉም ሰው እቃውን ያያል። ስተት መምጣት አይችልም። ኮንትራቱ በጣም አሳማኝ ነው። ኢቭን የባንክ ሲስተሙን ራሱ ቀላል ያደርጋል። ሂጅራ ባንክ ግን ከጎናችን መቆም ከቻለ ነውና ጥሩ እንትን ነው። ምናልባት እስቲ በአንድ ቃል ሜን አልቲሜት የዚህ ቢዝነስ ኤሙ ምን ማድረግ ነው የሚለውን በአንድ ሁለት ቃል ኢንተርሚዲየር መሃል ላይ ገበሬው እና ኮንሱመሩ ጋር ያለውን ኢንተርሚዲየሪ መስበር ነው። ማጭበርበርን ማስቀረት ነው በማድረግ ይሄንን ብሎክቼንን በማድረግ በአፕሊኬሽኑን ሞባይል ላይ እንዲቀመጥ በማድረግ ከሞባይላቸው ሁሉ ነገር ይሰራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንፎርሜሽን ነው፣ ዳታ ነው። እኛም ሰርቪስ ነው የምንሰጠው። ጥያቄ ዳታችሁን ኢንቴግሪቲ ትክክለኛነት የምታረጋግጡት በምንድን ነው? ከማርኬቱ ጀምሬ የኛ ትልቁ ታርጌታችን ኮንሱመርና ፕሮዲዩሰር ነው። ኮንሱመርና ወይ በዚህ ቋንቋ ፋርመሩም ፕሮዲዩሰር ፋርመርና ተጠቃሚው ነው። ተጠቃሚው ንጹህ ዕቃ
ጥራት ያለው እቃ ፍራውድ የሌለበት እቃ ሐላል የሆነ እቃ እንዲያገኝ ምናልባት ከኢትዮ ሐላል ጋር ካለፉ አብረን የምንሰራው ሆኖ ማለት ነው እና ፋርመሩ ደግሞ ትክክለኛ እቃ በትክክለኛ ዋጋ ማርኬት ፕራይሱን አይቶ መሸጥ እንዲችል መረጃ እንዲያገኝ ነው። አሁን እስቲ ፕሬዘንት ስታተሳችሁን ንገሩን። ምን ነገር አይታችኋል? ምን ላይ ነው እንደ ቢዝነስ የእናንተ ቢዝነስ ፕሮግረሱ ምን ማይልስቶኖች አልፋችኋል? አይ ምን ትልቁ ነገር ምንድነው ሂጅራን የምናደንቀው የምናመሰግነው ከተኛንበት ነው የቀሰቀሰን። እንደዚህ ያለ እድል መጥቷል እንዴት እንሁን ነው የጀመረው። ከዛ በኋላ ተሯሯጥን ሰራን። ቀጥታ መጀመራችን ነው። እንዴት ታረጋላችሁ ፓተንት ላይ ቢትሰረቅስ የሚለው ነው ይበልጥ ሊያሳስብ የሚችለው። አሁን ነው የተጀመረው። ፓተንት ኢሹ አልሄድንም። ሎጓችንን ምኑን አስተካክለናል። ግን ይሄ ነገር በቻይናም በአሜሪካም በሁሉም በደንብ እየሰራ ነው። ብዙ ጊዜ ችላ እንላለን። ቀስቃሽ አለመኖሩ አስተዋሽ አለመኖሩ ነው። በጣም ነው የምናመሰግናችሁ። እሺ እንኳን ደህና መጣችሁ። በጣም አዲስ ሀሳብ ይዛችሁ ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። ኦል ዘ ፖዚቲቭ ቲንግስ እንዳለ ሆኖ አንድ ጥያቄ መጀመሪያ የምፈልግበት ጥያቄ ሚድል ላይ ያሉትን አካላት ወይንም ሰዎች እናስወግዳለን ወይም እናስወጣለን ነው የምትሉት። ሶ what makes you different ከነሱ? ሚድል ላይ ያለውን ሰው አስወጥቶ እናንተ ሚድል መሆን ነው ወይ? what's like a different purpose-አችሁ ምንድን ነው? አንደኛ ዩኒክ የሚያደርጋችሁ ምንድን ነው? ሁለተኛ ሌጋሊቲ ኢሹዎች ላይ አስባችሁበታል ወይ? የሄዳችሁት ርቀት እንኳን ባይኖር አስባችሁታል ወይ በደንብ? ምክንያቱም ክሪፕቶም ሜንሽን ሲደረግ ነበር። ዳታ ነው ኮንሰርቭ የምታደርጉት። ከመንግስት ጋር ሊኖራችሁ የሚችለው ሪሌሽንሽፕ፣ ከገበሬው ጋር ሊኖራችሁ የሚችለው ሪሌሽንሽፕ፣ ሌጋል አካሄዶቹ ላይ የሰራችሁት ነገር አለ ወይ? ሌላኛውና ዋናው የመጨረሻ ጥያቄ ይሄ ነገር ኢንተርኔት ቤዝድ ቴክኖሎጂ ቤዝድ ነው። ከዛ ግን የምትሰሩት ከገበሬው ጋር ነው። እኛ ጋር ኢንተርኔት ፔኔትሬሽኑም ሆነ ኢንተርኔት ሊትሬሲው ያን ያህል የሚተማመኑበት አይደለም እና ምን አስባችኋል? ከማጋ ኢንቴግሬት ታደርጋላችሁ አዌርነስ ክሬሽን ለመስራት? ምክንያቱም በእናንተ አቅም ብቻ ኢንተርኔት ሊትሬሲውን የአገሩ ላይ ያለውን ፕሮብለም መፍታት አትችሉም እና ምን አይነት መንገዶች አስባችኋል ይሄን ኮምፓት ለማድረግ? አሁን ምንድነው ትልቁ የማርኬቲንግ ኮስት ትሬኒንግ ላይ የምናወጣቸው እንትኖች እንደንትን አስቀምጠናል። እዛ ትሬኒንግ አዌርነስ ይሰጣል። ግን ይህንን ግድ ከሂጅራ ባንክ ጋር አብረን ተባብረን እሱ በፈርስት ሙቨር አድቫንቴጅ ሂጅራ ገበሬዎቹን ይዘን የሱ አባል ሆነው አካውንት ከፍተው ሀላል ፔ ያለ ከጎናችን ከነዛ ጋር እንዴት አያይዘን እንሰራለን ነው የመጀመሪያው። ምክንያቱም ሁሉም ኢንተርኔት የለውም፣ ሞባይል ስማርት እንትን የለውም። ቀጥታ ከሂጅራ ጋር ነው መስራት ያለብን ብለን ነው የምናስበው እኛ የመጀመሪያው ሂደታችን ማለት ነው። ይዛችሁ የመጣችሁት ፕሮጀክት በጣም አሪፍ ነው። በተደጋጋሚ እንደተነገረው ልትጠቀሙ ያሰባችሁትም ይሄ ብሎክቼን ቴክኖሎጂ አዲስ ከመሆኑ ጋር ካለው ከሴኩሪቲ ጋር ያለው ነገር ራሱን የቻለ አንድ ሴሊንግ ፖይንት ሊሆናችሁ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ብዙ ነገር ነው ያነሳችሁት። በጣም ዲቴል የተገባበት ፕሬዘንቴሽን ነው ያለው። በጣም አሪፍ ነው። በዚህ ሌቭል 20 ውስጥ ገብታችሁ ይህንን የመሰለ ፕሮጀክት ይዛችሁ መምጣታችሁ በራሱ በጣም ያነሳችሁትን ሀሳብና የሄዳችሁበትን ርቀት ያሳያል። እንደ ብዙ ጥያቄዎች ስለተነሱ እንደ ጥያቄ ሳይሆን እንደ ኮሜንትም እንደ ፊድባክም ጎን ለጎን እየያዛችሁ ብትሄዱ ሰዓትም ስለሌለን እስካሁን ከመለሳችሁትም ነገር አንጻር ተጨማሪ ነገርም ታገኛለሁ ብዬ ስለማላስብ ማለት ነው። የመጀመሪያው ብሎክቼን ለምን አስፈለገ የሚለው ራሱ ግልጽ አይደለም ለኔ። እንደ ሴሊንግ ፖይንት እንጠቀመው ራሱን ችሎ እሱንስ እናንተ ነው የምትሰሩት፣ ከዛ ደግሞ ትገዛላችሁ ታሰራላችሁ የሚለውም ራሱ ግልጽ አይደለም። ምንድነው የተፈራውስ የሚለው ደግሞ ከብሎክቼን ጋር በተገናኘ ቢኮዝ ብሎክቼንን አሁን በምናውቀው ቢትኮይን ላይ ነው በደንብ እየተጠቀምን ያለን አይደለም። ብሎኮችን የተለያዩ ሰርቨሮችን በመጠቀም ዳታዎችን ሰኪዩር ማድረግ ነው። እናንተ ሪች የምታደርጉት ገበሬ ጋር ያለው ኢንፎርሜሽን ምን ያህል ሰኪዩሪቲ ቢያስፈልገው ነው? ሌላው 5000 ሰብስክራይበር በአንድ ዓመት የሚለው የኛ ሀገር ገበሬ ካለበት ተጨባጭና አሁን ካለው ኢንፍራስትራክቸር ጋር ታሳቢ ተደርገዋል ወይ የሚል ነው። አደልተሬሽን ይከላከላል። ፌለር ምንድነው ይሄ ሚድልማን ምናምን የሚባለው ኖርማሊ አሁን ትሬደሮች ናቸው አይደለም። አሊባባ ላይም ስንገባ ማኑፋክቸረር እና ነጋዴን መለየት እያቃተ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ኦንላይን ማርኬት ላይ አምራች ላይም ብሎ ገዝቶ የሚያቀርብ
ነጋዴ ባለበት እንትን ላይና ኦፕን በሆነ ማርኬት ላይ ይሄንን ሚድልማን አስቀራለሁ ብላችሁ ያሰባችሁበት ተነሳችሁበት መንገድም ሊታይ ይገባል። ሶ ይሄንንና ቅድም ሶፍትዌር ላይ የመጡትን አይነት ተመሳሳይ ኮሜንት ሰክሰስ ኤንድ ፌለር ስቶሪዎችን ትንሽ ሪሰርች ማድረግ የሚፈልግ ይመስለኛል። ከዚህ ባለፈ ደግሞ አግሪካልቸራል ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ የሚባል አለ እዚህ ቦሌ ወደ ጃፓን አካባቢ፣ ግብርና ሚኒስቴር፣ ኢኤምአይ ግብርና ምርምር ወደ ጉርድ ሾላ፣ እነዚህን አፕሮች ብታደርጉ ኢሴክስ ጋር ቀረብ ብትሉ ፋርዘር ተጨማሪ ኢንፎርሜሽኖችን እና መንገዶችን ታገኛላችሁ ብዬ አስባለሁ። ይዛችሁ የመጣችሁት ፕሮጀክት እንደ ፕሮጀክት በጣም አሪፍ ነው። ኔክስት ስትመጡ ይሄ የተሰጣችሁን ኮሜንት እና ፊድባክ አሻሽላችሁና በተሻለ መልኩ ከፕሩፍ ኦፍ ኮንሰፕት ጋር እንደምትመጡ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ነው እናመሰግናለሁ። ሰላም አለይኩም። በተሰጠን 10 ደቂቃ ውስጥ 2 ደቂቃዋን ስለ ራሴና ትንሽ ስላመሰራረቱ አንዳንድ ነገር ልበልና ስለ ስራው ደግሞ ፓርትነር ዩስማን ገለጻ ያደርግልናል። ሀሰን ኢድሪስ እባላለሁኝ። የአራስ ፓኬጅ መስራችና ዋና ስራ አስፈጻሚ ነኝ። አራስ ፓኬጅ የዛሬ 8 ዓመት የአራስ ቤት አልጋዬ ላይ ሆኜ ያቀድኩት ስራ ነበረ። በተደጋጋሚ ስወልድ አስቸጋሪ የሚባል የአራስነት ጊዜ ነበር ያሳለፍኩት። ያ ደግሞ እኔም ብቻ ሳይሆን ብዙ እናቶች ላይም ሊደርስ ይችላል ብዬ በማሰብ ወደ ስራ ባመጣው ለብዙ እናቶች ለችግራቸው መፍትሄ ይሆናለሁ ብዬ አሰብኩኝና ወደ ስራ ለማምጣት ብዙ ጥናቶችን ማድረግ ጀመርኩኝ። አንዲት አራስ እናት ምን ሊያስፈልጋት ይችላል፣ ፖስት ፓርተም ላይ ብዙ አይነት ጥናቶች ማድረግ ጀመርኩ። የጤና ባለሙያዎችን አማከርኩኝ፣ ቢዝነስ ላይ ያሉ ሰዎችን አማከርኩና ወደ ስራው ገባሁኝ። ወደ ስራው ከገባሁ ኦልሞስት አሁን 2 ዓመት እየሆነ ነው። በዚህ 2 ዓመት ውስጥ ከ20 በላይ ለሚሆኑ ሰራተኞች የስራ እድል መፍጠር ችለናል። ከ100 በላይ ደግሞ ደስተኛ ከስተመሮችን ማፍራት ችለናል። አራስ ፓኬጅ በሰው ዘንድ በጣም ተቀባይነት ያገኘና አሁን ላይ ጥሩ የሚባል ሌቭል ላይ ያለ ስራ ነው። በውስጡ በጣም ብዙ አይነት ፓኬጆችን ነው የምንሰራው እንደየሰው ፍላጎትና አቅም። የተቀረውን ደግሞ ፓርትነር ያስረዳል። አመሰግናለሁ። ኡስማን መሐመድ ሐምዛ እባላለሁ። የአራስ ፓኬጅ ፒኤልሲ መስራች አባል ነኝ። አክቹዋሊ ያው እሷ አጋሪ ትለኛለች እንጂ የስራው ፈጠራ ስራውን በሙሉ እሷ ናት የምትሰራው። የኔ ሚና ልክ ጋን በጠጠር ይደገፋል እንደሚለው ያህል ነው። ያው ለአራስነትና አራሽ ለሚያስፈልጉ እንክብካቤዎች ማህበራዊ ግንዛቤ መፍጠር አለበት። አሚን ስራው እንደዛ አይነት ነገር አለው። በአራስነት ጊዜ የሚፈጠሩ ጉዳቶችን የመቀነስ ነገር ግንዛቤ ማስጨበጫ ከመስራትን ባሻገር አገልግሎቱን በማስፋት አይነት ስራ ሲሰራ ቆይቷል። አራሾችና ልጆቻቸው የተሟላ እንክብካቤ እንዲያገኙ የማድረግ በአራስነት ምክንያት የሚፈጠሩ የእናቶችና ህጻናትን ጉዳቶችን የመቀነስ ስራዎች ነው እየሰራ ያለው። ይሄ እንግዲህ ከአገልግሎቶቹ ውስጥ አንዱ ነው። አንድ እናት የአራስ ፓኬጅን አገልግሎት ስትፈልግ አራስ ፓኬጅ ትደውላለች፣ ቦታ ታስይዛለች። እንግዲህ ጎልደን ከሚባለው ጀምሮ ማለት ትልቅ ፓኬጁን ከመቀበል አገልግሎት ከመውሰድ ባሻገር አነስተኛ ለሆኑትም አገልግሎቱን እንደመጠናቸው የሚያገኙበትን አይነት ነገር ነው ያለው። በነገራችን ላይ ዲኮር ይሰራል። ሰርፕራይዝ የሚባልም ፓኬጅ አለ። በተጨማሪ ግብአቶችንም የማቅረብ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ የአጥሚት እህል፣ የገንፎ እህል፣ ኩኪስ የመሳሰሉትን ነገሮች እናቀርባለን። ከዚህ ባሻገር በጣም ለየት የሚያደርገው በተለምዶ የቤት ሰራተኛ ከሚባለው ከፍ ያለ ነርሲንግ ላይ የደረሰ ኬርጊቨር የሚባላል እና ይሄንን በተለይ ወላጆቻቸው ወይ ዘመዶቻቸው በቅርብ ለሌሉ ኖረውም ትንሽ ድካም ለሚሰማቸው ሪሊፍ በመስጠት በጣም ይታወቃል። ከዛ ባሻገር ቤት ለቤት በመሄድ የሕክምና አገልግሎት የማማከር በተለይ ከዚህ ከእርግዝና በኋላ ለሚመጡ ነገሮች የሕክምና ባለሙያን በመውሰድ
ድጋፍ ያደርጋል። ይሄ የአራሽነት ስልጠና ነው። ሞግዚቶችን ስልጠና ሰጥቶ ራሱ ተቋሙ ነው ስልጠና ሰጥቶ የሚያሰማራው። እስከዛሬ ድረስ ይህንን የሰራ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም፣ የመጀመሪያው ተቋም ነው። በተለይ አራሽ ሞግዚቶችን አሰልጥኖ ወይም ኬርጊቨር ይባላሉ። እነዚህን አገልግሎትም በመስጠት ይታወቃል። ሌላ ከወሊድ በኋላ ከወገብ ጋር በተገናኘ ከማህፀንና መሰል ችግሮች ጋር በተገናኘ እንደ መፍትሄ ባህላዊ ሆኖ እየታዘዘ ያለውን ወይባ ጢስ ቤት ለቤት በመሄድ አገልግሎት ይሰጣል። እንግዲህ ችግሮች ብለን ያየናቸው ሴቶች አብዛኛው እንግዲህ በእርግዝና እና በወሊድ ወቅት የተለያዩ ችግሮች ያጋጥሟቸዋል። በእርግዝና ወቅት ስነ ልቦናዊና አካላዊ ሸክሞችን ይቋቋማሉ። በወሊድ ጊዜ ሸክሙ ይጨምራል። ወላድ እናት በፍጥነት እንድታገግም እና ህፃኑ ጤናማ ሆኖ እንዲያድግ ሁሉንም ያካተተ ሙያዊ ድጋፍ ቢያስፈልግም በሀገራችን የሚሰጠው እንክብካቤ ግን ልማዳዊ በመሆኑ ያንን ችግር ለመቅረፍ ነው ይሄ የተቋቋመው። ይህም ደግሞ በእናቲቱ ህፃኑና መላ ቤተሰብ በአእምሮ የጤናና ኢኮኖሚያዊ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል። እንደተባበሩት መንግስታት መረጃ መሰረት ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ህፃናት ከምግብ እጥረት ጋር በተገናኘ ችግር እንደሚያጋጥማቸው መረጃዎች ያሳያሉ። እንደ መፍትሄ የቅድመ እና ድህረ ወሊድ የጤናና የአመጋገብ ምክር አገልግሎት እንሰጣለን በባለሙያ። አሁን ምናልባት አራስ ፓኬጅ ካሸነፈ ነፍሰ ጡሯን ብቻ ሳይሆን ባልየውንም ስልጠና የመስጠት በእርግዝና ጊዜ የሚያጋጥሙ ችግሮችን ከዛም በኋላ በተለይ ምጥ ጊዜ ከዛ ደግሞ አራስነት ጊዜ የሚያጋጥማቸው ችግሮች አሉ። ከሱ አንጻር ስልጠና የማማከር ነገሮችን ለማስፋት እቅዶች አሉ። የቅድመ እና ድህረ ወሊድ የቤትና ለቤት የኦንላይን ቴራፒ አገልግሎት የመስጠት ለእናትና አዲስ ለተወለዱ ህጻናት ሁሉንም ያካተተ የተመጣጠነ ምግብና የቤት ውስጥ እንክብካቤ ፓኬጆችን በተመጣጣኝ ዋጋ ማቅረብ በተለይ ኢትዮጵያ እያሰጋት ያለውን የመቀንጨር በሽታ ከመከላከልም አንጻር ያንንም ይሰራል። ከጊዜያዊ አገልግሎት ባሻገር እናቶችን ዘላቂ እውቀት ማስጨበጣችን ኢንተርኔትን መሰረት ያደረጉ ፕላትፎርሞችን እውቀትና መረጃን ለማስተላለፍ መጠቀማችን፣ ምርትና አገልግሎት በአንድ ላይ አጣምረን ማቅረባችን፣ ለ24 ሰዓት ለ7 ቀን በኦንላይን ተደራሽ መሆናችን፣ አራሽ ሞግዚቶችን ልምድ ባላቸው ባለሙያዎች አሰልጥነን ማቅረባችን፣ ቀላልና ተደራሽ የሆነ አገልግሎት መቀበያ ስርዓት መዘርጋታችን ዩኒክ ያደርገናል። ስላዳመጣችሁን አመሰግናለሁ። ሰዓታችን እዚህ ጋር አላርም ከማድረጉ ቀደም ብሎ ነው ፕሬዘንቴሽኑ የተጠናቀቀው። አንድ ጠንካራ ጎን ይታያል። የአራስ ፓኬጅ ደግሞ እስካሁን ከቀረቡ ቢዝነስ አይዲያዎች አገልግሎት ተኮር በመሆን እስካሁን ካየናቸው ቢዝነሶች የመጀመሪያው ነው። ወይም በዚህ መድረክ ላይ አንዱ ለየት የሚያደርገው ነገር እሱ ነው። እንደ ጥያቄ መጠየቅ የምፈልገው የምትሰሩት ስራ ኮንሰልታንሲ አለው፣ ኬር ጊቪንግ አለው፣ ቴራፒ አለው፣ ስልጠና አለው፣ ኦርጋኒክ እና ጤናማ የሆኑ ፕሮዳክቶችን ማቅረብ አለው፣ ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ ማሰራት አለው። የጠቀሳችሁት ቢዝነስ ፕሮፖዛል ላይ ማጥባት ጋር ተያይዞ ያሉ ስልጠናዎችን ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ክሪቲካል የሆኑ የኢመርጀንሲ ታይም ወይም ፕሪማቹር በርዝ ጋር ተያይዞ ሊፈጠሩ የሚችሉ ችግሮችን ከመፍታት አንጻር እሱም ተጠቅሷል እና እነዚህ ነገሮች ትኩረት አድርጋችሁ ስትሰሩ መልቲፕል ሮል እንዳለው ቢዝነስ ያለው የሎጂስቲክ፣ የፋሲሊቲ፣ የሰው ኃይል፣ ሴት ኦፍ ስኪል የስኪሎች ውህደት ስብስብ ከዚህ አንጻር በትክክል ባላንስ ማድረጉን እንድታሳዩ ይፈልጋሉ። ቢዝነሱ ላይ ያለው ዝግጅት ይሄ አንድ ጥያቄ ነው። ገብቶኝ ከሆነ በነገራችን ላይ በጣም ሰፊ የሆነ ዘርፍ አለው አራስ ፓኬጅ። ጀስት እናቷን ብቻ በኬር ጊቨር ማገልገል ብቻ አይደለም ልጁ የሚያደርገን አንደኛው እሱ ነው። ያም የሚሆነው በሰለጠነ ባለሙያ መደረጉ ጭምር ነው። ግን ዘርፈ ብዙ የሆኑ አገልግሎቶች አሉ። የአቅም ግን ውስንነት አለ። ያ እንዳይሰፋ ያደረገ ዋናው ነገር አንድ የስራ ዲሲፕሊናችን በጣም አስቸጋሪ ነው። ለምሳሌ በጣም ከሚያጋጥማትና በጣም ዲስተርብ ከሚያደርጋት ነገር አንደኛ ለምሳሌ አገልግሎት የሚወስዱ ሰዎች ኬር ጊቨሯን እንደ ቤት ሰራተኛ ይመቁጠር ቤት ድረስ ማድ ቤት ገብታ
ከታዘዘ ስራ ውጪ እንድትሰራ የማድረግ በዛ ደግሞ ዲስአፖይንት የሆኑና የሰለጠኑት ሰዎች ደግሞ ጥሎ የመጥፋት ነገር አለብን። ሌላ ደግሞ እንዲሁ የሰለጠኑት ሰዎች አገልግሎት ዘርፉን ካለመረዳታቸው የተነሳ ድንገት በሚፈጠር የሆነ ነገር ፓኒክ አድርገው ይሄዳሉ። በዛ የተነሳ ምንድነው የሚሆነው? ያሰለጠንበት ወይም ያሰለጠነችበት ኢቭን ዩኒፎርም ያለበሰችበትን ሁሉ ነገር ቫሊዩ ሳያደርጉ የሚጠፉበት ጊዜ አለ። ካጋጠማት ነገርና ብዙ ስንታገልበት ከነበረው ነገር ነገ ትወጣለች ታራሿና ሬዲ ሆኝ ተብላ ነገ ቤት ስትጠበቅ ልጅቷ ልጠፋ ትችላለች። ማስገደጃ ደግሞ ህግ የለም። እንዲህ አይነት ነገር ግን ሰፊ ተደራሽ ማድረግ ከተቻለና ቋሚ ሰራተኛ አድርጎ መውሰድ ከተቻለ ግን ብዙ ስልኮች አሉን በተደጋጋሚ የሚጠየቁና የአቅም ውስንነቱን ለመፍታት የተለያዩ ሙከራዎችን ሞክረናል። ለምሳሌ አጋር መጨመርን ለጊዜያዊ ችግር ብለን ግን አንዳንድ ጊዜ ተያያዥ ሌሎች ችግሮች እየተፈጠሩ አስቸገረንና ምናልባት ከተሳካልን በሚል ከባንክ ጋር ግንኙነት ጀምረናል። ሌላ ከዱቤ ጋር በተገናኘ ስራዎችን እየሰራ ነው ከባንኮች ጋር። ምናልባት ሂጅራ ባንክ ይህንን አክሰስ ካደረገልንም ከሂጅራ ባንክ ጋር ለመስራት ፍላጎት አለ። ለምሳሌ በቁጠባ መስራት መታረስ ለሚፈልጉ አገልግሎቱን ማግኘት ለሚፈልጉ ከዛ ባሻገር በየክልሉ ጥያቄዎች አሉ። መታችሁ አርሱን እንደገና ደግሞ ለመታረሻ የሚሆኑትን ግብአቶች አምጡልን የሚሉ ከዛ ባሻገር እስካሁን ድረስ ዱባይ፣ ኢስታንቡልና አሜሪካ መላክ ተችሏል። እንደዚህ አይነት ግብአቶችን በተጨማሪ ኩኪሶችና እነዚህ ዳቦ ቆሎች የአራስ ፓኬጅ ትንሽ ለየት ያደርጋቸዋል። በስፔሻል ኬዝ ነው እየተሰሩ ያሉት። ብዙ ጊዜ ጥያቄ ያለ አሁን ያንን ምርት አምጡልን ስጡን የሚሉት ግን ሁሉ ጊዜ ያንን የሚሰጠው ልክ እንደ አራሿ ጥቅል ለፈለገ ብቻ ነው። ጥቅሉ 40 30 15 እያለ ይሄዳል። ኢመርጀንሲ ያለው ቅድም እንደሞከረችውና ከፋይናንስ ጋር በተገናኘ ያለ አቅም ውስንነት ተጨምሮ ደግሞ የስራ ስርዓታችን እክል ሆኖብን ብዙ አልሰፋም እንጂ ከዚህ በላይ መስፋት የሚችል። መጀመሪያ እንኳን ደህና መጣሽ። እዚህ ስላየሁሽ ደስ ብሎኛል። ሀሳቦቹን የተለያየ ሚዲያ ላይ አይቼዋለሁ። የሚዲያ ተደራሽነቱን እንደ አንድ የኮሚኒኬሽን ጉድ ጥሩ ነገር ይዘዋለሁኝ። እዚህ ሳይመጣ በፊትም ለምሳሌ እኔ ሰምቻለሁኝ የተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ስላየሁት። ጥያቄ ግን ምንድን ነው እኛ ሀገር ሴቶች በብዛት እና በደንብ የሚታረሱበት ሀገር አንዱ ነው። ኤክሰፕሽናሊ ወይ ቤተሰባቸው አጠገባቸው ከሌለ ወይ የሆነ ነገር ካልተፈጠረ በቀር እንደውም በጣም ሄቪሊ በቃ እናቶች ልጆቻቸውን ማድረስ ዘመድ አዝማድ 2 ወር 3 ወር ከአራስ ቤት አለመውጣት አንድ ካልቸራችን ነው እና ሪሊ ኒዱ ምን ያህል ቢግ ነው? በጣም ኤክሰፕሽናል የሆኑ ሰዎች ኒድ አይሆንም ወይ የሚለው አንድ ጥያቄ ነው። ሁለተኛው ኢኮኖሚካሊ ምን ያህል አፎርደብል ነው? ለምሳሌ የዩኤንን ዳታ ኮት ስታደርጉ ነበር የማልኒትሪሽን ከአለማወቅ ይልቅ አይ ቲንክ እኛ ሀገር ላይ ከአቅም ጋር የሚያያዝ ነው እና የእናንተም ስራ ሞር አፎርድ ለሚያደርገው እናንተ ብትኖሩም ባትኖሩም ማልኒትሪሽድ የማይሆነው ጋር ሊሆን ይችላል እና አፎርደብል እንትኖች ፓኬጆች አላችሁ ወይ የሚለውን ማወቅ ፈልጌ ነው። በተረፈ የቴራፒው የካውንስሊንጉ እና ኤመርጀንሲ ፓኬጅ መኖሩን አፕሪሼት አድርጌያለሁ። ሁለቱን ጥያቄ ግን መልሽልኝ። መጀመሪያ ላልሽኝ መጀመሪያ ምን ስራውን ስጀምረው በጣም የሚያስፈራኝ ነገር የነበረው ያ ነበረ። እንዳልሽው ሰው የለመደው እናት ነው የሚያርሰው፣ ደፍሮ ለሌላ ሰው የሚሰጥ አልነበረም። አሁን ላይ ግን ሳይ ስራውን ከጀመርነው በኋላ በጣም ብዙ ከስተመሮቼ ኢቭን እናት ያላቸው ቤተሰብ ከጎናቸው የሌለ ሳይሆን እናታቸውም ከጎናቸው ሆና ግን እነሱን እናሳርፋቸው ምናልባት ሁለተኛቸው ሶስተኛቸውም ሊሆን ይችላል እና በመጀመሪያው ደክማለች አሁን እንትን ብላለች እና እሷም ማረፍ አለባት ብለው ሞር እንደውም በጣም ብዙ ጊዜ ያጋጠመኝ እናቶች በጣም ወደውልኛል። ይሄን ፓኬጅ እኛን አሳረፍሽን ምናምን ነው የሚሉኝ ብዙ ጊዜ እና ያ ችግር አልገጠመንም። በጣም ጥሩ ነው። እዛ ላይ ሞር ይፈልጉታል እንደውም እና ከውጭ ደግሞ መጥተው የሚታረሱ ብዙ ከስተመሮች አሉን። ውጭ ላይ እንደሚታወቀው መታረስ የሚባለው ፖይንት የለም እና እዚህ እየመጡ ገስት ሃውስ ተከራይተው የሚታረሱ ብዙ ከስተመሮች ነበሩ። በጣም አሪፍ አበዛው። አንድ እንትን ልበልና ቅድም እንደጀመርኳችሁ ከመቀንጨር ጋር የተገናኘውንም አወራለሁ ብያለሁ። በዚህ ሁሉ ነገር ውስጥ ግን ደስ ብሎኝ እያየሁ ያለሁት ኡስማን ለስራው ያለ ቀረቤታና
እሷን ሰፖርት ልታደርግበት የሄድከው ርቀት አፕሪሺየት ሳላደርግ አላልፍም። በደንብ ነው አንደርስታንድ ያደረግከው፣ በደንብ ነው ሰፖርት እያደረካት ያለው። ኮሚኒኬሽናችሁም በጣም ደስ የሚል ነው። አይ ቲንክ በዚሁ ከቀጠለ ጥሩ ደረጃ ይደርሳል ነው የኔ አሁን የመጨረሻ እንደ ሪኮመንዴሽንም እንደ ኮሜንትም ነው። አንዳንድ እጃችን ላይ ያለውን ኦፍ ኮርስ ህልሜ ነው ድሪሜ ነው ብለሽ ጀምረሻል፣ እዚህ ደረጃ ተደርሷል። ከዚህ በኋላ መሰሪያቸው ነገራቶች ምንድናቸው የሚለውን ባውቅ ደስ ይለኛል። ግን እንደው አሁን እንደ ኮሜንት ልስጥሽ፣ ኔክስት የምንገናኝ ከሆነ ያንን ትነግሪናለሽ ምንድነው ያለው ነገር የሚለውን። ፕሮፖዛልሽ ላይ ስለ ኢሞሽናል ዌልቢንግ ያነሳሽው ነገር አለ። ሳይካትሪ እና ዶክተር ሰሚራ የምትባል ፓርትነር እንዳለችሽ ከዛ ጋር የተነሱ ነገራቶች አሉ። ብዙ ጊዜ ይሄ የዲፕሬሽን ኢሹ ከአራስ ቤት ሲወጡ የሚገጥማቸው ብዙ እህቶቻችን አሉ። ቢኮዝ እዛ ውስጥ ከቆዩ በኋላ ዓለም ልክ እዛ ጋር ቆሞ የሚጠብቀን ያህል የሚመስለን ሲወጡ እንደ አዲስ የሚሆንባቸው ብዙ አሉ። ከዛ ጋር አንደኛው ነው። ሁለተኛ ከዌት ጌን ጋር ክብደት ከመጨመር ጋር የሚገናኙ ሳይኮሎጂካል እንትኖች ይኖራሉ፣ ኢሹዎች ይኖራሉ። ሰው እነዚህ ነገራቶች እዛ ላይ ጠቅሰሻቸዋል። በምን ያህል ርቀት ትሄዱበታላችሁ የሚለውን ቀጣይ የምንገናኝ ከሆነ የምናየው ነው የሚሆነው። ከዚህ ጋር ግን ከእርግዝናና ከእንትን ጋር በተገናኘ ቅድም ስለመቀንጨር አውርተህ ነበርና እርግዝና ላይ እናንተ የመጨረሻው ተርድ እንትን ላይ ትራይሚስተር ላይ ነው የምትጀምሩት አስፋራስ በነገራችሁንና በአንደርስታንድ ባደረግኩት እንትንና ብዙ ብዙ ጊዜ ወሊድ ላይ የሚከሰቱ እንደዚህ ዲፌክቶች ወይም ደግሞ ኒውራል ቲዩብ ዲፌክት የሚባሉ እንትኖች አሉ፣ ጉዳቶች አሉ ከህፃናት ጋር። ይሄ ኒውራል ቲዩብ ዲፌክት ማለት የመጀመሪያው ከ10 እስከ 18 ወይም ደግሞ 12 እስከ 18 ዊክ የነርቭ ዴቨሎፕመንት ላይ የሚከሰት ጋፕ ነው። ብዙ ጊዜ ከእርግዝና በፊት የፎሊክ አሲድ ውሰዱ እንደዚህ አድርጉ የሚባል ቪታሚን ውሰዱ ምናምን የሚባለው ይሄ አይረን እና መሰል እንትኖችን እጥረቶችን ታክል ለማድረግ ነው። እነዚህ አይነት ነገራቶች እንደ ቀልድ ይታለፉና አንዳንዴ እርግዝና ሳይታወቅ ቀናቶች ይገፋሉ። በዚህ ሰዓት የኒውራል ቲዩብ ዲፌክት ወይም ደግሞ ተያያዥ ህመሞች ሀፕን ያደርጋሉ። የልጁ ዴቨሎፕመንት ላይ ከተወለደም በኋላ ወይ መዳን የማይችል ልጅ ዝም ብለን የማስታመም ነገር ይኖረናል፣ አለበለዚያ ደግሞ ኢሚዲየትሊ የመሞት ነገር ይኖረዋል። አራስ ፓኬጅ አሁን የመጨረሻ ትራይሚስተር ላይ ያለውን ፓኬጅ ወደ መጀመሪያ ማምጣት የሚችልበት ወይም ደግሞ ያሰባችሁት ነገር ካለ እንደ ሀገር በጣም ትልቅ ፕሮጀክት ተይዞ የሚሰራ ስለሆነ ይሄ ከፎርቲፊኬሽን ጋር ከመቀንጨር ጋር መቀንጨር ይባላል እና ይሄ ቪታሚንና ሚኔራል እጥረት ነው። ሰምታችሁ ከሆነ 2 ቬሂክል ተመርቶ እንደ ዱቄትና ዘይት ላይ ቪታሚንና ሚኔራል ይጨመር እየተባለ ነው አይደለም? አይረን ዘይት ላይ ደግሞ ቪታሚን ኤ እና ዲ እንደዚህ አይነት ነገሮች። ስለዚህ እርግዝና ላይ ደግሞ ሴቷ የምትመገበው እንትን ይለያያል። ይሄ ኒውትሪየንት ጌን ከማድረግ ለምሳሌ ቪታሚን ኤ ያለባቸው ምግቦችን መመገብ ለምትወልደው ልጅ የአይን ብርሃን የማግኘት አንዳንዴ ብላይንድነስ ይኖራል በመወለድ። እኒህ አይነት በጣም ጥቃቅን የሚመስሉ ማይክሮኒውትሪየንቶች ነገር ግን በጣም ሲግኒፊካንት የሆኑ ችግሮች ይዘው የሚመጡ እንትኖች ይኖራሉ እና አራስ ፓኬጅ ወደ መጀመሪያ ሳብ ብሎ የመጀመሪያው ትራይሚስተር ላይ መስራት ያሰባቸው ነገራቶች ካሉ እሰየው፣ ካልሆነ ደግሞ ኔክስት ታይም እንትን እንላለን። ካልሆነ ግን ኢንተርፕሬግናንሲ ኢንተርቫል ላይ ለቀጣይ እርግዝና አሁን እናንተ የያዛችሁት ፓኬጅ ቀላል ሚና የለውም እና ይበርታ ነው የምንለው። አመሰግናለሁ። የኔ ሚና በተመለከተ ላስቁምህና ኦልሬዲ አውት ኦፍ ታይም እየሆን ስለሆነ እንደ ኮመንት ብቻ የያዛቸው እነዚህ ነገሮች የተሰጡትን ነገሮች በተጨማሪ ከኮመንቶቹ እንደ ኮመንት የያዛቸው ወደ ኢዘዲን ከመሄድ በፊት ሰዓት ስለጨረስን ማርኬቱ ላይ ቅድም 9 ዓመት ወር 8 ዓመት ሆኖታል አራስ ፓኬጅ አይደል ሀሳቡ ወይም ስራ ፕራክቲካሊ መስራት ከፈለገ በሄደበት ሁኔታ እስካሁን ድረስ አገልግሎት በተደጋጋሚ እየጠየቁ ያሉ እናቶች የመጀመሪያ ጊዜ የሚወልዱ እናቶች ፈርስት ታይም ማዘር ናቸው ወይስ አይደሉም የሚለውን ከኤጅ ግሩፕ አንፃር በየትኛው ኤጅ ግሩፕ ላይ ያሉ ናቸው በብዛት አገልግሎቱን እየጠየቁ ያሉት የሚለውን ኢንካም ሌቭል በፓኬጁ ሊመለስ ይችላል። ከኢንካም ሌቭል አንፃር ወዴት ጂኦግራፊክ ኤሪያም ጭምር
የትኛው ጂኦግራፊክ ኤሪያ አካባቢ ነው በደንብ እየተፈለግን ያለው ነው የሚለውን ዳታ ዶክመንትድ ሆኖ ማርኬታቸውን ሼፕ ማድረግ ላይ ተጽዕኖ ስላለው እሱ ላይ የምናየው ነገር ይኖረናል። የፉድ እስካቀረባችሁ ድረስ ኮመርሻላይዝ ሆኖ እስከቀረበ ድረስ የፉድ ሴፍቲ፣ የፉድ ኳሊቲ፣ ሌሎችም እንደ ፕሪፈረንስ ለምሳሌ የሐላል ስታንዳርድ ከተጠቃሚ አንጻር አሁን በምንሰራበት ሁኔታ የምንጠቀማቸው ቅቤዎች መሰል ነገሮች ሐላል አኒማል ቤዝድ የሆኑ ናቸው ወይ ምናምን የሚለው መታወቅ ስላለበት ስታንዳርዳይዜሽን ላይ የሰራችሁ ስራ አለ ወይ? ከኢትዮጵያ ስታንዳርድ ኤጀንሲ የፉድ ፕሮዳክሽን ስታንዳርድ ወይም ከሐላል ስታንዳርድ የጂኤስኦ 55 2015 ወይም 2021 ስታንዳርድ አንጻር ኳሊቲ ስታንዳርድ ከአይሶ 9001 እና አይሶ 22000 የፉድ ሴፍቲ ስታንዳርድ አንጻር ያያችሁት ነገር አለ? ለምን ተጠቃሚ ጋር የሚቀርብ ነው? ሰርድ ፓርቲ ሰርቲፊኬሽን ላይ ያሰባችሁት ነገር አለው የሚለውን በደንብ እንድታዩልኝ ፈልጋለሁ። ይሄ ነው ያለኝ። ሁለቱን ነገሮች ክሪቲካሊ እንዲመለሱ የምንፈልጋቸው ነገሮች ናቸው። እኔ እንኳን አሁን እንዲመለስልኝ አይደለም፣ ያው ከታይምም ስለሌለን ምናልባት ቀጣይ ፋይናሊስት ላይ እንገናኝ ከሆነ እንዲመለሱ የምፈልጋቸው ከከስተመር ሰፖርት ከሎጂስቲክስ እና ከስኬሌቢሊቲ ጋር የተያያዙ ነገሮች ናቸው። እነዚህ ፕሮዳክት ሰርቪሳችሁ ኦንላይን ቡክ ለመደረግ ፕላትፎርም ተዘጋጅቷል ወይ? ሰዎች በ10 ዲጂት ነምበር ነው ደውለው የሚያነጋግሯችሁ ወይስ ሾርት ኮድ ኮል ሴንተር አላችሁ? ምክንያቱም ከስተመር ሰፖርት አለን ብላችኋል እና ያንን የማማከር ጭምር አገልግሎት የምትሰጡት በ10 ዲጂት ነው ወይስ 4 ዲጂት ነው? ሌላኛው ስኬል አፕ ልታደርጉ ስታስቡ ለዚህ ነገር ሎጂስቲክስ ፓርትነር ግዴታ ነው እና ከነማን ጋር የሎጂስቲክስ ፓርትነርሺፕ እየፈጸማችሁ ነው የሚለው ጥያቄ የወደፊቱ ፕሮፖዛል ላይ ኢንክሉድ እንድታደርጉት እፈልጋለሁ። ሆፕፉሊ እንገናኛለን። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን ስለመጣችሁ። ምናልባት ሰው መልካም እድል እንመኛለን። በጣም ነው የምናመሰግነው። addunyaa faayiinaansii jijjiiramaa deemu keessatti filannoon keessan hundi furmaata diinagdee duudhaa keessaniin wal simatu barbaada. Duudhaa keessan bu'uureffatee of eeggannoo ciminaan kan hojjetame maallaqa keessan amantii keessaniin kan wal simsiisu tajaajila amansiisaa isiniif qabannee dhufnee jirra. Akka biyya keenyatti yeroo jalqabaaf waaleetii dijitaalawaa fi faayinaansii Halaal Pay baankii Hijiraa irraa iddoo dalagaa keessan irraa osoo hin sochoone tajaajila baankii kamiifuu kan fayyadu appilikeeshin Halaal Pay buufachuudhaan bittaa fi gurgurtaa keessan hammayyeessaa. Akkasumas hanga halkan sa'aatii 3tti kan isin tajaajilan karaa bakka bu'oota keenya isinitti dhihoo jiran goruudhaan maallaqa baasii fi galii gochuu ni dandeessu. Maal kana qofaree faayinaansiingii muraabahaa Halaal Pay itti fayyadamuun qabsiisa tokko alatti abjuu keessan dhugoomsaa. Halaal Pay Play Store yookiin App Store irraa buufachuudhaan daandii halaalatti harrooma makamaa. Halaal Pay Baankii Hijiraa imala gara egalee ifatti. የተከበራችሁና የተወዳችሁ የሲራራ አዋርድ ታዳሚያን ዝግጅታችንን በሚንበር ቴሌቪዥን እንዲሁም በሃሚልተን በተጨማሪም በሂጅራ ባንክ የተለያዩ የሚዲያ አውታሮች የምትከታተሉ ውድ ተመልካቾቻችን ሲራራ አዋርድ አሁንም የፉክክር ይዘቱን ይዞ እንደቀጠለ ይገኛል። በዛሬው ዝግጅታችንም እንደተመለከታችሁት አዳዲስ የሥራ ፈጠራ ሐሳቦች የዕለታዊ ችግሮቻችንን የሚፈቱ ምርታማኝነታችንን የሚያሳድጉ እንዲሁም የሀገራችንን በራስ የማምረትን አቅም የሚያሳድጉ አዳዲስ ሐሳቦችን አብረን ተመልክተናል። ዝግጅታችን ግን በዚሁ አይጠናቀቅም። 20ዎቹ ተወዳዳሪዎች አሁንም ሐሳባቸውን የሚያቀርቡበት ዝግጅት አልተጠናቀቀም። ወደ ማጣሪያው የሚያልፉ ተወዳዳሪዎችን የምንለይበት የማጣሪያ ዙር አሁንም እንደቀጠለ ነው። የዛሬው ዝግጅታችን ግን በዚሁ ይጠናቀቃል። በሚቀጥለው ሳምንት አዳዲስ ሐሳብ፣ አዳዲስ የሥራ ፈጠራ ሐሳቦችን እናዳምጣለን፣ እንታደማለን። እስከሚቀጥለው ሳምንት መልካም ቆይታ እየተመኘን ሲራራ አዋርድ ሐሳብ ያሸልማል። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት።